اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن کیا ہوا۔ آج ہم صرف 2 دنوں کی سٹڈی کریں گے کیونکہ یہ بہت لمبا کلام ہو جائے گا۔ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے دن خدا نے کیا کیا۔ خدا نے پیدائش کی کتاب میں جو پوری کائنات میں جو لکھا ہوا ہے کہ پوری کائنات میں پانی ہی پانی بھرا ہوا تھا، اور اسے جدا کیا، یعنی پانیوں کو پانی سے جدا کیا، اور اس کے بیچ میں ٹھوس دنیا بنائی، یعنی پانی میں دنیا بنائی اور پھر پانیوں کو جدا کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب بچے کی پیدائش ہونا ہوتی ہے تو جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو وہ پانی میں بنتا ہے۔ آپ سمجھے اس چیز کو، خدا جو ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو اس نے پہلے سے کیا ہے، یعنی پانی جو تھا اس کے اندر دنیا تھی، اور خدا نے دنیا کو پانی کے اندر بنایا تھا اور پھر پانیوں کو جدا کر دیا تھا۔ جس طرح بچے کو خدا اس پانی سے پھر جدا کر دیتا ہے، پھر وہ سانس لینا شروع ہو جاتا ہے، اور خدا نے اسی لیے ہوا کو پہلے سے بنا دیا تھا اور خشکی بنا دی تھی اور پانی کو پانی سے جدا کیا تھا۔ اسی طرح خدا وہی کام کرتا ہے جو پہلے اس نے کیا تھا، اور ہم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ خدا کی یہ جو کریشن ہے اس کو ہم ریزمبل کر سکے اس چیز سے جو خدا نے شروع میں کیا تھا۔ ہم 6 آیت پڑھتے ہیں، اور خدا نے کہا، یہ پیدائش پہلا باب اس کی 6 آیت میں دیکھتے ہیں، اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ یہ صاف لکھا ہوا ہے۔ پس خدا نے 7ویں آیت، پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی اندر دنیا رہ گئی، پانی آدھا اوپر چلا گیا آدھا نیچے چلا گیا، اور جو نیچے کا پانی تھا وہ خدا نے سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر ایک گہرا گڑھا خدا نے بنایا، پہلے جیسا کچھ اس نے انتظام کیا تھا، یہ اچانک نہیں ہوا۔ خدا ایک آرکیٹیکٹ کی طرح، جس طرح کوئی بلڈنگ بناتا ہے اس طرح اس نے بڑے ماہر معمار کی طرح اس نے یہ سب کام کیا، اور اس گڑھے میں سارا پانی جو زمین پر تھا اس کو اس کے اندر ڈال کے سمندر بنا دیا، اور جو اوپر کا پانی تھا وہ تو اس نے جمع نہیں کیا، اس نے ویسے ہی اس کی جو تہ تھی وہ اوپر ساری تہ بنا دی، جس طرح چادر ہوتی ہے ساری طرح پوری دنیا کے اراؤنڈ، پوری کائنات کے اندر وہ ایک بڑی چادر، اور اس کی تھکنس کئی ہزار میل ہے۔ آپ سمندر سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا سمندر ہے، آدھا پانی ہے وہ، اور اوپر جو ہے وہ اس سے بہت ہی زیادہ ہے، یعنی اوپر بہت ہی زیادہ ہے، نیچے تھوڑا پانی ہے جو سمندر بنایا گیا۔ اوپر کا پانی جو برف بن جاتا ہے، وہ کیوں برف بنتا ہے؟ کیونکہ اوپر ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے، یعنی وہ -200 یا -300 یا 400، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جب آپ جہاز پر سوار ہوتے ہیں، ہوائی جہاز پر، تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ -66 -70 تک وہ اس سے بھی زیادہ ٹیمپریچر، جوں اوپر جائیں گے ٹھنڈ زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو یہ جو خدا کا انتظام ہے کہ وہ جو پانی تھا وہ جم گیا ہے، جو اوپر کا پانی ہے وہ جم گیا ہے، اس کو پار کرنا انسانی بساط سے باہر ہے، انسان اس کو پار نہیں کر سکتا۔ جو خدا کا کلام ہمیں سمجھاتا ہے یا بتاتا ہے اس میں یہی لکھا ہے کہ اوپر کا پانی جو ہے وہ جم چکا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ خدا جب پھونک مارتا ہے تو پانی برف بن جاتا ہے، یعنی خدا کی پھونک سے وہ پانی برف بن جاتا ہے۔ لیکن خدا اتنا زیادہ ہاٹ ہے، اتنا زیادہ گرم ہے کہ جب وہ اس پانی میں چلتا ہے تو وہ پگھلتا جاتا ہے، وہ بادل بن کے نیچے آ جاتے ہیں، وہ پانی پگھل جاتا ہے جب خدا وہاں موو کرتا ہے، خدا چلتا ہے وہاں۔ ہم خدا کے کلام میں سے سب کچھ دیکھیں گے کہ کیسے یہ سب کچھ ممکن ہے۔ تو جب خدا نے فضا کو آسمان کہا،
यानी जब उसने पानी को पानी से जुदा किया। और 8वीं आयत में खुदा ने ये फरमाया, और खुदा ने फ़ज़ा को आसमान कहा, और शाम हुई और सुबह आई, सो दूसरा दिन हुआ। यानी कि आप देखते हैं कि ये दूसरा दिन हुआ, फ़ज़ा बन गई और उसमें परिंदे उड़ना शुरू होंगे, और ये सब चीज़ें खुदा ने बड़े हिकमत, बड़ी ताकत के साथ अपने लोगों पर ये जाहिर किया। लिखा है सब कुछ, किसी को दूसरे मज़हब को कुछ इल्म नहीं है कि खुदा ने कैसे दुनिया को बनाया। ये सिर्फ खुदा अपने कलाम में, जो कि वर्ड ऑफ गॉड है, जो बाइबल मुकद्दस है, उसमें खुदा ने बड़ी तफसील से बताया। लेकिन उसको उस मुकाशफे को हासिल करना सबसे बड़ी ये बात है कि खुदा जिस पर मेहरबान होता है उसको अपने सीक्रेट बताता है। लेकिन जब हम लालच के गुनाह में होते हैं और हरामकारी में होते हैं और गुनाह में होते हैं, तो खुदा अपना कलाम हम तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि खुदा पाक है, हम उसका कलाम ले नहीं सकते। तो मेरे अजीज़ों, ये चीज़ें हैं जो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो कई चीज़ें ऐसी हैं कि इतना ज़्यादा वक्त लगेगा कि आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं ज़्यादा कलाम नहीं दे सकता, क्योंकि आज दुआ भी करनी है और चाहते हैं कि जल्दी मीटिंग भी ख़त्म हो। तो ये बहुत लंबा कलाम है, तो खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम इससे आगे का कलाम पेश किया जाएगा। और ये याद रखें कि आपको इल्म नहीं होता कि कब क्या कुछ खुदा बोल दे। आप ज़रूर कोशिश करें कि चर्च में आएँ ताकि इस कलाम को सीख सके, समझ सके, क्योंकि ये कलाम आपको मिलना मुश्किल होगा। आप ढूंढ लें, ये चीज़ें मिलना मुश्किल है। तो मेहरबानी से आएँ चर्च में, सीखें खुदा का कलाम, आपके अंदर ईमान पैदा होगा कि आप खुदा की कलीसिया के लोग हैं, आप उसके गल्ला में उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं। आपने अपने जामों को यीशु मसीह के खून से, यानी उस बरे से जो हमारा सैक्रिफिशियल लैम्ब है, उसके खून से हमने अपने जामों को धोया है। तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी है खुदा की उसके लोगों पर। लेकिन वही निजात पाएगा जो खुदावंद के पास आएगा। लिखा है कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वही निजात पाएगा। अगर हम खुदा के पास आते नहीं हैं तो हम कैसे खुदा से निजात हासिल कर सकते हैं? खुदा किसी को ज़बरदस्ती निजात नहीं देता। वो कहता मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते दरवाज़ा खोला जाएगा। लेकिन जब हम खुदा से मांगते नहीं हैं, खुदा से इल्तिजा नहीं करते कि खुदावन हमें अपनी निजात दे, हमें बचा ले, हमारे गुनाहों को माफ़ कर, खुदावन हम पछता रहे हैं कि हमने तुझे नाराज़ किया है, हमने बातों में, ख्यालों में और अमल में खुदावंद आपको नाराज़ किया है, तो खुदा हमारी दुआ को सुन के हमें बचाएगा, ज़रूर बचाएगा। खुदा ने यूहन्ना की इंजील में ये कहा है कि जो कोई मेरे घर में आएगा मैं उसे हरगिज़ बाहर नहीं निकाल दूंगा, बल्कि उसे कबूल करूंगा। ये खुदा का रहम है, उसके सच्चे वादे हैं। खुदा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि लिखा है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। सो मेरे अजीज़ों, जिसने भी तौबा नहीं की अभी तक और अपने गुनाहों में फंसा हुआ है, वो आज ही अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे ताकि खुदा उसको माफ़ करे और अपने गल्ला में शामिल करे, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक है। खुदावंद यसू अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। और आप अगर आज अपने दिलों को सख्त ना करें, बल्कि आज निजात का दिन है, आप मसीह को कबूल करें और खुदा को अपनी ज़िंदगी दें। खुदावंद अपने मुक़द्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो, आमीन।